بعد شہر کے گرم موسم کی تو لاہور میں سورج آگ برسا رہا ہے۔ شدید گرمی سے شہریوں کا برا حال ہو چکا ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی تجویز ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی گئی ہے تو لاہور میں سورج آگ برسانے والا ہے۔ آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا بتائیں گی کومل اسلم۔ جی کومل بتائیے گا۔ جی بالکل، سورج کی بات کی جائے تو گرمیوں میں تو سورج کا راج رہتا ہے، اور اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج بھی جھلسا دینے والی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ ٹیمپریچر کی بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت یوں تو 39 ڈگری ہے، لیکن احساس جو ہے وہ 40 ڈگری کا ہو رہا ہے۔ لہٰذا لاہوریوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ گرمی سے لاہوری نڈھال اور مارے نظر آ رہے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑوں کے بارے میں ہدایات بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، اور ٹیمپریچر آج دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 42 سے 43 ڈگری تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ بارشوں سے متعلق کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے، لہٰذا مئی کا مڈ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم محسوس کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ماہرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مئی کا اینڈ کچھ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن جو مڈ ہے اس نے تو عوام کا جینا محال کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا عوام الناس سے التماس بھی کی جا رہی ہے کہ اپنے ارد جہاں ماحول کو بہتر رکھنا ہے، اپنی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں، اور گرینری جہاں ہو وہاں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رخ کیا جائے، تاکہ جب ہم محسوس بھی کرتے ہیں، آپ نے بھی ردا اور صفا محسوس کیا ہوگا کہ جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں ٹیمپریچر بہت زیادہ محسوس ہمیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی گرینری والی سائڈ پہ جاتے ہیں، کسی باغ والی سائڈ پہ جاتے ہیں، جیسے جلو پارک ہے، آپ پی ایچ ای کی جانب بھی رخ کر لیں، آپ آئیڈیل پارک بھی رخ کر لیں، یعنی وہ ایریا جہاں پر شجرکاری بہت زیادہ ہے، درخت ہیں، آپ کو وہاں پر ٹیمپریچر کچھ دیر کے لیے بہت زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ گرمی کا احساس عام جگہوں کی نسبت وہاں پر کم محسوس کیا جاتا ہے۔ تو اب عوام سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ سایہ دار جگہوں کا انتخاب کریں، اور ماحول کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا جتنا ہو سکتا ہے اتنا خیال کریں، کیونکہ گرمی سے انسانی صحت پر بہت جلدی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سانس میں پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ہوا نہیں چل رہی ہے، اور ہوا اگر چلتی ہے تو وہ لو ثابت ہوتی ہے، اور گرم لو جب چلتی ہے تو obvious سی بات ہے کہ عام شہری کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ افراد جو کہ مریض ہیں ان کے لیے یہ سچویشن بہت زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ اگر ہم ہیٹ ویو کی بات کرتے ہیں تو فی الوقت ہیٹ ویو کے حوالے سے آج تو ایسا کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا، لیکن رواں ہفتے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اگر ٹیمپریچر انکریز کرے گا، 43 پلس جائے گا، تو obvious سی بات ہے کہ ہیٹ ویو الرٹ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ لہٰذا مختلف ہسپتالوں میں جو ہے وہ ہیٹ ویو کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف سٹالز بھی قائم کر دیے گئے ہیں، یا یوں کہیں کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، تاکہ لاہوری جو ہیں وہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں اور بر وقت ان کو طبی امداد بھی فراہم کر دی جائے۔ اور بات کی جائے ہم بارشوں سے متعلق اگر بات کرتے ہیں، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل تھی اور موسم کے حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھی۔ لاہوریوں کے لیے بڑی خبر ہے، جدید سفری سہولیات کا ایک اور منصوبہ تیار ہے۔ یلو لائن الیکٹرانک ٹرین ٹرانزٹ منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی ہے۔ یلو لائن آٹونومس ریل ٹرانزٹ منصوبہ 24 کلومیٹر پر محیط ہوگا، اور منصوبے کے لیے 60 ارب سے 80 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ART منصوبہ رواں سال شروع ہوگا۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے جون 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ یلو لائن منصوبہ جناح بس ٹرمینل سے شروع ہو کر ہربنس پورہ پر ختم ہوگا، جبکہ کینال روڈ کے دونوں اطراف الیکٹرک ٹرین چلے گی۔ منصوبے میں مجموعی طور پر 18 ماڈرن سمارٹ اسٹیشنز بھی ہوں گے۔ الیکٹرک ٹرین یومیہ 1,30,000 مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کرے گی۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ راؤ دلشاد حسین ہیں۔ جی راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، لاہوریوں کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ اب لاہور میں آٹونومس ریل سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ منظوری دی، تو فیزیبلٹی اسٹڈی پر ورکنگ کا آغاز کیا گیا۔ تاہم اب بتایا جا رہا ہے کہ فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی ہے، اور 24 کلومیٹر پر محیط یہ جو ART سسٹم ہوگا، یعنی آٹونومس ریل سسٹم، یہ الیکٹرک ٹرین ہوگی جس میں یومیہ 1,30,000 تک مسافر جو ہیں وہ سفر
सफ़र कर सकेंगे। 24 किलोमीटर का इसका ट्रैक है। जिना बस टर्मिनल टोकन न्याज बेग से ये शुरू होगी और केनाल रोड के दोनों अतराफ में इस सिस्टम को जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। आपको बताएं कि इस हवाले से चाइना से 20 सेट मंगवाए जाएंगे और इसकी जो तखमीना लागत है वो 60 से 80 अरब रुपए का लगाया गया है। इस हवाले से हमारी बात सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से हुई तो उनका ये कहना था कि आइंदा माली साल का जो बजट है यानी जो कि अगले माह पेश होने जा रहा है, इस बजट में इस मंसूबे को रखा जा रहा है, जबकि चूँकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है और आइंदा चंद रोज़ में जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें भी प्रूव कर लिया जाएगा और उसके बाद ये मंसूबा एक्निक को अरसाल किया जाएगा। एक्निक की मंजूरी के बाद अमल दरामद का आगाज़ होगा। बताया जा रहा है कि सितंबर तक इस मंसूबे को शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि जून 2026 में इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। इसमें 18 स्टेशन होंगे। 1.3 किलोमीटर तक मुहित एक जदीद जो है वो स्टेशन होगा। मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि ये सिस्टम ऑलरेडी UAE और चाइना के मुख्तलिफ शहरों में चलाया जा रहा है। इसमें इस सिस्टम में ड्राइवरलेस ट्रेन भी चल सकती है, जबकि पाकिस्तान में चलाने के लिए जो है वो ड्राइवर समेत इस ट्रेन को चलाया जाएगा और ये लाइट ट्रेन होगी जिसमें 1,30,000 तक मुसाफिर यौमिया सफ़र कर सकेंगे। जिना बस टर्मिनल से शुरू होकर हरबंसपुरा पर ये प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म होगा। इसकी मुद्दत भी तकरीबन 9 से 10 माह रखी गई है मुकम्मल करने की। राहुल शाह हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में सियाहती मकामात और सियाहों के लिए अब टूरिज्म पुलिस भी बनेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने टूरिज्म फोर्स के जल्द क़याम की हिदायत जारी कर दी हैं। सयाहों और सियाहती मुकामात की हिफाजत को टूरिज्म पुलिस यकीनी बनाएगी। ज़राए का ऐसा बताना है। पहले मरहले में लाहौर, मरी, ननकाना, बहावलपुर, करतारपुर शामिल हैं। टूरिज्म पुलिस IG पंजाब की सरबराही में काम करेगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ इरफान मलिक हैं। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बताएं पंजाब में सियाहत को फ़रोग देने के लिए और उसके साथ साथ जो सियाहों की हिफाजत के लिए पंजाब टूरिज़म पुलिस के क़याम का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि जल्द अज जल्द ये पंजाब टूरिज़म पुलिस जो है इसको फंक्शनल किया जाए। इस हवाले से आपको बताएं कि पहले मरले में लाहौर, मरी, ननकाना साहब, करतारपुर और बहावलपुर में ये टूरिज़म फोर्स जो है टूरिज़म पुलिस इसको यहाँ पे बनाया जाएगा और इस हवाले से ये बताएं कि टूरिज़म पुलिस जो है ये बराह रास्त IG पंजाब की मातहती में काम करेगी और उसके साथ साथ जो ज़िले के RPOs या DPOs होंगे वो इसके इंतज़ामी जो मामलात हैं उसको देखेंगे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये जो टूरिज़म पुलिस है इसको हाईटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है इसको गामजन किया जाएगा और इसके लिए इनकी जदीद जो गाड़ियाँ होंगी उसके अंदर जदीद किस्म के ट्रैकर्स और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि सियाहती मकामात के साथ साथ वहाँ पे आने वाले सियाहों का तमाम डाटा इनके पास मुरतब होगा, जिसमें तमाम सियाहों को जो भी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी सिक्योरिटी के हवाले से या गाइड करने के हवाले से, वो तमाम की तमाम जो है टूरिज़म पुलिस जो है वो करेगी। तमाम ऐसे पॉइंट जहाँ पे सियासत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, उसके साथ साथ टूरिज़म पुलिस जो है उसको भी वहाँ पे वर्किंग कंडीशन में लाया जाएगा ताकि सियाहों के साथ साथ जो सियाहती मकामात हैं वहाँ की हिफाजत और सियाहों की हिफाजत के हवाले से ठोस इक़दाम किए जा सकें और मुल्क के अंदर खुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर जो सियाहती मकामात हैं वहाँ पे सियाहत को फ़रोग दिया जा सके। जी इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तारीख रकम कर दी। आपको बताएं कि सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज़ायद अफराद को 61 अरब के कर्जे दिए गए हैं। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज़ में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। नए कारोबार शुरू करने के लिए 23 अरब 51 करोड़ रुपए के कर्ज जारी किए गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे राहुल हुसैन। जी राहुल शाह। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत आसान कार्ड और आसान कर्ज प्रोग्राम के हवाले से इजलास हुआ है और इस इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर आसान कारोबार अब व्हाट्सएप के जरिए भी एक्टिव किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान भी तलब कर लिया है। इस मौका पर खसूसी इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। MD PSIC सारा उमर ने आसान कारोबार स्कीम पर पेशरफ से आगाह किया है। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3,000
10 अफराद को 18 रुपए के लोन जारी किए गए हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार स्कीम के तहत 1,04,000 अफराद को 43 अरब रुपए के कर्ज का इजरा किया गया है। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस के लिए जो है वो मजमूई तौर पर 74,579 दरख्वास्तें और मसूल हुई, जबकि जो है वो 2,505 दरख्वास्तें मंजूर की गई, जिनको के कर्जे भी मिल गए। चीफ मिनिस्टर पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस जो है वो के लिए 12,029 दरख्वास्तें मसूल हुई, 505 मंजूर हुई, जबकि इसी तरह से कारोबार कार्ड स्कीम के तहत मजमूई तौर पर जो है वो 13,80,838 दरख्वास्तें मसूल हुई, जबकि 1,04,133 मंजूर की गई। ट्रांसपोर्टेशन कारोबार के लिए 312 अफराद ने 3 अरब 91 करोड़ रुपए के कर्ज हासिल किए। ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 175 अफराद ने 3 अरब 94 करोड़ रुपए के कर्ज हासिल किए हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज, एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड, ब्यूटिशियन, ऑटो, फर्टिलाइजर और दीगर जो पेस्टिसाइड और दीगर कारोबार के लिए भी लोन्स का असूल जो रुझान का हिस्सा रहा है। आसान कारोबार कार्ड के जरिए सर्विसेज मुहैया करने वाले सबसे ज्यादा 61,996 अफराद ने 26 अरब 13 करोड़ रुपए के लोन लिए। ट्रेडिंग के लिए 24,522 अफराद ने 10 अरब 75 करोड़ रुपए के कर्ज हासिल किए। एग्री स्मॉल बिजनेस के लिए 10,699 अफराद ने 3 अरब 69 करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राउदुल शाह थे, अपडेट कर रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का यौम तासीस पर लाहौर में बड़ा पावर शो करने का फैसला है। पार्टी क़यादत का मशावरत के लिए सूबाई क़यादत का इजलास आइंदा हफ्ते तलब करने का भी फैसला है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से यौम तासीस आइंदा माह मनाया जाएगा और इजलास में लाहौर और पंजाब के तमाम ओहदेदारान को शिरकत की हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से लाहौर में जो पावर शो है उसके हवाले से 20 मई को पंजाब समेत लाहौर भर की जो क़यादत है उसका मुशावरती इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और इजलास जो है वो पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की हिदायत के मुताबिक जो है वो तलब किया गया है। इजलास में लाहौर समेत पंजाब भर की क़यादत जो है वो शिरकत करेगी और इजलास की सदारत जो है वो पंजाब के सदर राना नज़ीर अहमद ख़ान जो है वो करेंगे, जबकि इजलास में लाहौर में जो वर्कर कन्वेंशन है उस पर मुशावरत की जाएगी, उसको कामयाब बनाने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसके साथ साथ इजलास में वर्कर कन्वेंशन की तारीख़ और मुकाम पर भी जो है वो मुशावरत की जाएगी, जबकि इस मुशावरत की जो बाकायदा रिपोर्ट है वो पार्टी क़यादत को भिजवाई जाएगी, जिसके बाद जो पार्टी क़यादत है वो लाहौर के वर्कर कन्वेंशन के हवाले से हतमी तारीख का फ़ैसला जो है वो करेंगे। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पार्टी क़यादत को ये अहकामात जारी किए गए हैं कि लाहौर का जो वर्कर कन्वेंशन है इसको भरपूर तरीके से कामयाब बनाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनको लाया जाएगा। एक बड़ा पावर शो जो है वो किया जाएगा ताकि जो सियासी मुखालफीन हैं उनको ये बताया जा सके कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बेहतर काम कर सकती है। हसन अली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सेनेट पंजाब की जनरल सीट पर ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला है। लीगी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने हाफिज अब्दुल करीम के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबोजी। उस्मान खादिम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब के दफ्तर में मौजूद हूँ। सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पे ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है 29 मई को। उसके लिए आज जो 4 उम्मीदवार हैं इस नशिस्त के, उनके कागजात की जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और चारों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज अब्दुल करीम उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें कर्नल रिटायर्ड एजाज मिन्हास, बैरिस्टर खदीजा सदीकी और महर अब्दुस्तार शामिल हैं। तीनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं और यहाँ पे ही कागजात नामजदगी की मंजूरी के हवाले से इजलास हुआ और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब शरीफुल्लाह, जो कि रिटर्निंग अफसर भी हैं इस इलेक्शन के, उन्होंने कागजात की जाँच पड़ताल की और तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों से फर्नीचर और सोलर पैनल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। फर्नीचर और सोलर पैनल चोरी होने से महकमा तालीम को लाखों का नुकसान हुआ है। फर्नीचर और सोलर पैनल चोरी करवाने में स्कूल स्टाफ मुलव्वस है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जुनेद।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جو ایک سال کے دوران فیز 1 اور فیز 2 میں جو اسکول ٹھیکے پہ دیے گئے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 10,000 سے بھی زائد ہے. پہلے مرحلے میں 5,863 اور دوسرے مرحلے میں تقریباً 4500 اسکول جو ہیں آؤٹ سورس کیے گئے تھے. ان اسکولوں میں سے اب فرنیچر اور سولر پینل چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور جس سے محکمے کو لاکھوں روپے کا نقصان جو ہے ہو رہا ہے. اس حوالے سے اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹس لیا ہے اور اسکول سٹاف سے جو ہے وہ ریکارڈ مانگ لیا ہے کہ وہ جتنا بھی فرنیچر اور سولر پینل ان کے پاس موجود ہے اس کا ڈیٹا فی الفور فراہم کیا جائے. اور بتایا یہ گیا ہے کہ جو موجودہ سٹاف ہے وہی ملوث ہے چوری کرانے میں. تاہم اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ جو بھی ملازم یا سٹاف چوری میں ملوث پایا گیا تو اس کو نوکری سے جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا اور اس سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی. جنید ریاض، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. صوبہ بھر کے سرکاری کالجز میں اساتذہ کی چہرے کے ذریعے حاضری رائج نہیں ہو سکی ہے. اساتذہ کے دباؤ میں آ کر محکمہ ہائر ایجوکیشن نے متعلقہ سسٹم پر کام روک دیا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عمران یونس. عمران یونس، بتائیے گا. صوبہ بھر کے سرکاری کالجز میں محکمہ ہائر ایجوکیشن نے تدریس کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے اور اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے پرنسپلز اور متعلقہ کالج کے اساتذہ کی حاضری بذریعہ چہرے کی شناخت کا سسٹم رائج کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور اس حوالے سے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے PITB کی مدد سے سسٹم جو ہے وہ بنانا شروع کیا، جس کے خلاف لاہور سمیت صوبہ بھر کے جو سرکاری کالجز کے اساتذہ ہیں انہوں نے بھرپور احتجاج کیا. اساتذہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ چہرے کے ذریعے حاضری جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے. دوسری طرف محکمہ ہائر ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ ان کے پاس شکایات ہیں کہ اساتذہ جو ہے وہ سرکاری کالجز میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام نہیں دیتے اور ان کی مینول حاضری جو ہے وہ کسی اور ذریعے سے لگائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اس سسٹم کو رائج کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا تھا. لیکن اب اساتذہ کے احتجاج پر محکمہ ہائر ایجوکیشن نے متعلقہ سسٹم پر کام جو ہے وہ روک دیا ہے. جو لاہور سمیت صوبہ بھر کے جو سرکاری کالجز ہیں جس میں وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے انہوں نے تو اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا، لیکن جو اساتذہ ڈیوٹیوں پر نہیں آتے یا پڑھانا نہیں چاہتے وہ احتجاج میں شامل ہو گئے. انہوں نے احتجاج کیا اور ان کے دباؤ پر محکمہ ایجوکیشن نے متعلقہ سسٹم پر ابھی کام وقتی طور پر ہو. ٹھیک ہے عمران یونس، بہت شکریہ.